बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो सोनी बाई चैनल ते मैं हाँ तुहाडा मेज़बान अवैस हौजला। तो नाज़रीन मामूल की तरह अज असीं तुहाडे नाल मूली के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करांगे। तो मूली नूं किस तरह लगाया जाता है, की इहदा तरीकाकार है, किहड़े मौसम च लगाई जाती है, किहड़े साइज़ की मूली मार्केट च पसंद की जाती है, किहड़ी रिजैक्ट की जाती है। ठीक है, खेलों में बीजनी चाहिए, छट्टे की बीजनी चाहिए। ठीक है, किस तरह लगाया जाता है, की इहदा सारा प्रोसीजर हुंदा है, ये सारियां गल्लां असीं अपने फार्मर भाई नाल मिल के उन्हां कोल पुछ के ते तुहाडे नाल शेयर करने आ। वीडियो स्टार्ट करन तो पहलों अगर तुसां साडे चैनल सोनी बाई नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो प्लीज़ साडी हौसला अफजाई वास्ते साडे चैनल नूं करो सबसक्राइब ते पास मौजूद घंटी दे बटन ते ज़रूर प्रेस करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिलता रहे ते तुसी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करते रहो तो इस तरह के कारोबार करते रहो। तो नाज़रीन जिस तरह तुहानूं पता है जो एक चीज़ का सीजन हुंदा है उदों ही सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा हर बंदा जिहड़ा ना, अगर टमाटर का सीजन है तो हर बंदा चाहेगा यार मैं टमाटर लगावां। ठीक है, तो जो ये चीज़ कोई एक हट के बीजी जाए, आउट ऑफ सीजन बीजी जाए तो वो मार्केट दे विच तुहानूं पता है सप्लाई कम हुंदी है तो डिमांड तुहानूं पता है हर वक्त हर चीज़ की डिमांड मौजूद होंगी है। तुसी जिन्ना मार्केट दे विच पहले इन होवोगे उस चीज़ की प्राइस भी तुहानूं उन्नी ज़्यादा मिलेगी। जिन्नी सप्लाई ज़्यादा होएगी ठीक है उन्नी प्राइस कम होएगी। ठीक है, सप्लाई कम होएगी तो प्राइस ज़्यादा होएगी, ये तुहानूं पता इकनॉमिकली ये चीज़ां ने। तो नाज़रीन असीं कहांगे कि तुसी मार्केट च पहलों इन्ना होने वास्ते आउट ऑफ सीजन सब्जियां वगैरह लगाया करो। ठीक है, जिन्ना मार्केट च पहले इन होवोगे उन्ना ज़्यादा प्रॉफिट तुसी हासिल कर सकोगे। साडा ते यह तुहानूं मशवरा है। तो नाज़रीन हुण असीं उस फार्मर भाई को चलने तो उन्हां को मूली के मतलब इन्फॉर्मेशन लैके ना तुहाडे नाल शेयर करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या भाई ठीक ठाक हो? खैर शुक्र अल्लाह दा, तुसीं सुनाओ। अल्लाह पाक दा करम। ते की नाम जी अपना? खालिद हुसैन विरक। खालिद हुसैन विरक। ते भाई ये केड़ा एरिया है? ये जी कामोगी का एरिया है, कनिया पिंड है। कामोगी दे कनिया पिंड। हाँ जी। ठीक है, तो ये तुहाडा जिहड़ा सब्जियां का कारोबार किन्ने कुछ सालां दा एक्सपीरियंस है तुहाडा? मेरा तकरीबन 15 साल का है। 15 साल का? हाँ जी। माशाअल्लाह। तो 15 साल का तजर्बा तुहाडा कैसा रहा? हाँ जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा? हाँ जी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मूली लगाने वास्ते खेत की पहलों की तैयारी करनी चाहिए? खेत की पहला तैयारी करनी चाहिए, उन्होंने हल चलाई देने। ठीक है, चंगी तरह अच्छी बना लेनी चाहिए। ठीक है, उस तो बाद उहदियां फिर खेलां कड्ढी दियां ने। किन्नियां कुछ सीयां लानियां चाहिए तुहाडे दे मुताबिक? उन्होंने कम से कम 8 सीयां होनियां चाहिए। 8 सीयां? 8 सीयां 400 आ गए। तो सीयां के दौरान कोई यानी कि उदों खाद वगैरह पानी चाहिए? नहीं, सीयां के दौरान नहीं पानी चाहिए। हाँ जी। खाद पानी चाहिए खेलां पाउण तो पहला। खेलां पाउण तो पहला। इसलिए तुसीं वेंदे हो कि साडी ज़मीन जिहड़ी है तैयार हो गई है। हाँ उस तो बाद उत्ते फिर जिहड़ा ना अपना खाद सट्टी दी है। हाँ जी। खाद सुੱਟ के उस तो बाद उहदियां खेलां कढ दी दियां ने। ठीक है, खेलां कढ के खेलां दे फिर उत्ते जिहड़ा ना बी लवाईदा है हत्थ दे नाल। अच्छा, बी वो सुक्के ते लाना है या प्या के? सुक्के ते। सुक्के ते लाना है? हाँ जी बिल्कुल सुक्के ते। सही है। तो खेलां फी एकड़ किन्नी को खेलां होनियां चाहिए अगर खेलां च कोई मूलियां लांदा है? खेलां च मूली लाए ते तकरीबन वो जिहड़ी लम्मी खेल है ना, हाँ जी। यानी कि पूरे एकड़ दी 100 खेल बनती है। 100 खेल? 100 खेल बनती है। सही है। तो मूली सही खेलां च रहिंदी है या छट्टे दी रहिंदी है? मूली खेलां दी। खेलां दी रहिंदी है? हाँ जी, उन्हों जगह जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਗੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਦੀ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਉਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਖੇਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਉੱਤੇ ਛਟਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਹਰ ਮੂਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਉਂਗਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ 4 ਡੱਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ। 4 ਡੱਬੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੱਬਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਬਣਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੀ ਏਕੜ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰਨ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੂਲੀ? ਇਹ ਮੂਲੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਸੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਲਾਈਦਾ। ਫੇਰ ਲਾਈਦਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੀ? ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਘੋਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਰੀ 1 ਪਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ? ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 20,000 ਫੀ ਏਕੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਮੋਟਾ ਕੋ? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਮੂਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਕੁ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰ 1.5 ਤੇ 1.5 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 35,000 40,000 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। 0301 0301 48 48 45 45 306। 306। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੂਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਟੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਬਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।